ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এসআর স্টাডি পয়েন্ট। আজকের ভিডিওতে আমি ক্লাস 9-এর যে দ্বিতীয় চ্যাপ্টার অল অ্যাবাউট আ ডগ A.G. গার্ডিনারের লেখা সেটার বাংলা অর্থ বোঝানোর চেষ্টা করব। অল অ্যাবাউট আ ডগ, এই ঘটনাটা একটা ঘটনা ঘটেছিল যেটা একটা কুকুরকে নিয়ে, সমস্তটাই একটা কুকুরকে নিয়ে। A.G. গার্ডিনার যে লেখক তার সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নেব। Alfred George Gardiner was a British journalist and author. His essays, written under the pen name Alpha of the Flag, are highly rewarded. His uniqueness lay in his ability to teach the basic truths of life in an essay, in an easy and amusing manner. The pillars of society, pebbles on the shore, many furrows and leaves in the wind are some of his well-known writings. A.G. Gardiner, Alfred George Gardiner, was a British journalist and author. তিনি ছিলেন একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক, জার্নালিস্ট এবং অথর মানে লেখক। হিজ এসেস রিটেন আন্ডার দ্য পেন নেম, তার যে প্রবন্ধগুলি লেখা সে লেখকের ছদ্মনাম, পেন নেম মিন্স ছদ্মনাম, আলফা অব দ্য ফ্ল্যাগ, আলফা অব দ্য ফ্ল্যাগ নামে তিনি ছদ্মনামে লিখতেন। আর হাইলি রিওয়ার্ডেড, যেটা অত্যন্ত একটা সম্মানিত ছিল। His uniqueness lay in his ability to teach the basic truths of life in an easy and amusing manner. তার যেই জীবনের যে স্বতন্ত্রতা, তার যে সত্যকে মেনে নেওয়া এবং একটা সহজভাবে কিভাবে আনন্দের সাথে, মজার সাথে বিভিন্ন পদ্ধতিকে শেখানোর দক্ষতা, তার মধ্যে তিনি আবদ্ধ থাকতেন। The pillars of society, pebbles on the shore, many furrows and leaves in the wind are some of his well-known writings. এই যে লেখাগুলো, The pillars of society, pebbles on the shore, many furrows and leaves in the wind, তার কিছু বিখ্যাত লেখা। গোটা গল্পটা, পুরো গল্পটা একটু শর্টে বা একটু ছোট করে আমরা জেনে নিই কি বলেছে। In this text, which is an edited version of Gardiner's essay of the same name, the author observes how a bus conductor makes a lady go up to the uncovered top of a double-decker bus on a freezing evening just because she is carrying a dog. While watching the incident and its reaction among other passengers, the author wonders whether rules should be tempered with goodwill in order to make them more human. এই যে পাঠ্যটা, এই যে আমরা পড়ব, in this text, which is an edited version of Gardiner's essay of the same name, যেটা গার্ডিনারের যে সম্পাদিত একটা সংস্করণ। দ্য অথর অবজার্ভস, এখানে লেখক পর্যবেক্ষণ করেছেন হাউ দ্য বাস কন্ডাক্টর, কীভাবে একটা বাস কন্ডাক্টর মেক্স আ লেডি গো আপ টু দ্য আনকাভার টপ অফ দ্য ডাবল ডেকার বাস, একটা বাসের ছাদের উপর তাকে যেতে বাধ্য করেছে অন আ ফ্রিজিং ইভিনিং, একটা ঠান্ডা, খুবই ভীষণ শীতল একটা সন্ধ্যা বা ঠান্ডায়, জাস্ট বিকজ হি ইজ ক্যারিং আ ডগ, কেন না তিনি একটা কুকুরকে তার সাথে নিয়েছিলেন বলে, সেই কারণে তাকে বাসের মধ্যে থাকতে দেননি এবং তাকে বাসের ছাদে, যে ডাবল ডেকার বাস ছিল, দোতলা বাস, সেই দোতলা বাসের ছাদে যেতে বাধ্য করেছিলেন। While watching in the incident and its reaction among the passengers, সেই সমস্ত এই যে ঘটনাটা, এই ঘটনা কেন্দ্র করে যে যাত্রীরা, অন্যান্য যে যাত্রীরা ছিল বাসের মধ্যে, সেই ঘটনাটাকে তারা এবং এর যে প্রতিক্রিয়া সেটা পর্যবেক্ষণ করার সময় দ্য অথর ওয়ান্ডার্স হুয়েদার রুলস শুড বি টেম্পার্ড, যেখানে তিনি লেখক অবাক হয়েছেন, বিস্মিত হয়েছেন, হতভম্ব হয়েছেন যে নিয়মগুলো আরও মানবিক করার জন্য, উইথ গুডউইল ইন অর্ডার টু মেক দেম মোর হিউম্যান, এবং সেটা মানবিক করার জন্য, তার সদিচ্ছার দ্বারা একটা পরিচিত করা হয় বা করা উচিত, সেইটা করার জন্য তিনি কিন্তু বলেছেন। প্রথম প্যারাটা দেখো, I was traveling in a bus.
It was a bitterly cold night, and even at the far end of the bush, the east wind cut like a knife. The bus stopped, and two women and a man got in together, filled the vacant places. The younger woman carried a little Pickens dog. The conductor came in and took their fares. Then his eyes rested on the beady-eyed dog. I saw trouble coming up. This was the opportunity for which the conductor had been waiting, and he intended to make the most of it. I had marked him as the type who had a general vague grievance about everything. He seemed to have a particular grievance against passengers who came and sat in his bus while he shivered at the door. I was traveling in a bus. I বলতে এখানে কাকে বোঝানো হয়েছে? লেখককে বোঝানো হয়েছে। তিনি বাসে ভ্রমণ করছিলেন। মানে লেখক এখানে বলছেন আমি বাসে ভ্রমণ করছিলাম। ইট ওয়াজ বিটারলি কোল্ড নাইট। এটা ছিল একটা খুব ঠান্ডা, খুব শীতল একটা রাত। অ্যান্ড ইভেন অ্যাট দ্য ফার এন্ড অফ দ্য বাস, এবং সেই বাসের খুব শেষ প্রান্তে দ্য ইস্ট উইন্ড কাট লাইক আ নাইফ। পূর্ব দিকের বাতাস যেন ছুরির মতো কাটছিল, এতটাই ঠান্ডা ছিল। দ্য বাস স্টপড অ্যান্ড টু মেন অ্যান্ড আ ম্যান গট ইন টুগেদার। বাসটা থামলো এবং সেখানে দুজন মহিলা এবং একজন লোক সেই বাসেতে উঠলেন। অ্যান্ড ফিল দ্য ভ্যাকেন্ট প্লেসেস। ভ্যাকেন্ট প্লেস মানে সেই ফাঁকা জায়গাটা বা খালি জায়গাটা তারা ভর্তি করলেন বা পূরণ করলেন। দ্য ইয়াং ওম্যান ক্যারিড আ লিটল পিকেন্স ডগ। সেই মহিলাটি কী করেছিলেন? একটা পেকিনিজ কুকুর তিনি তার সাথে নিয়েছিলেন। ছোট্ট, তার চোখগুলো খুব ছোট ছোট এবং গায়ে লোমে ভর্তি, সেই পিকেন্সি ডগ। দ্য কন্ডাক্টর কেম ইন। কন্ডাক্টর এলেন অ্যান্ড টুক দেয়ার ফেয়ার্স, এবং তাদের ফেয়ার্স মানে হচ্ছে ভাড়াটা নিলেন। দেন হিজ আইজ রেস্টেড অন দ্য বিডি আইড ডগ। তারপর তার চোখ দুটো কোথায় পড়ল? সেই পুঁতির মতো চোখ বিশিষ্ট সেই কুকুরটার উপর পড়েছিল। আই শট ট্রাভেল কামিং আপ। আমি দেখলাম যে এবার নিশ্চয়ই একটা কিছু ঝামেলা হবে, একটা সমস্যার সৃষ্টি হবে। দিস ওয়াজ দ্য অপরচুনিটি। এটাই একটা ছিল সুযোগ ফর হুইচ দ্য কন্ডাক্টর হ্যাড বিন ওয়েটিং, যেটার জন্য এই যে কন্ডাক্টর তিনি অপেক্ষা করছিলেন। অ্যান্ড হি ইন্টেন্ডেড টু মেক দ্য মোস্ট অফ ইট, এবং তিনি সেটাই সবচেয়ে বেশি এটার ইচ্ছাই তিনি করছিলেন যে এরকম একটা কিছু ঘটনা হোক এবং তিনি ওই জায়গাটায় বসবেন বা ওই জায়গাটা তাকে ছেড়ে দিতে হবে। আই হ্যাড মার্কড হিম অ্যাজ আ টাইপ হু হ্যাড জেনারেল ভেইগ গ্রিভেন্স অ্যাবাউট এভরিথিং। আমি তাকে এমন ধরন হিসাবে বা এমন ধরনের মানুষভাবে তাকে মার্ক করলাম, চিহ্নিত করলাম যে তার সমস্ত বিষয় সম্পর্কে একটা স্পষ্ট অভিযোগ তার ছিল যে এরকম ধরনের ঘটনা হবে, তার সম্পর্কে আমি একটা কিছু অভিযোগ দেবো, এরকম। হি সিম টু হ্যাভ আ পার্টিকুলার গ্রিভেন্স এগেন্স্ট দ্য প্যাসেঞ্জার্স। তার কী ছিল? তার এই যাত্রীদের, তার মনে হয় যে এই যাত্রীদের বিরুদ্ধে কোনো বিশেষ তার অভিযোগ, যারা এসেছিল, who came and sat in his bus while he shivered at the, তার বাসেতে বসেছিল এবং দরজায় সে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। মানে যেহেতু একটা প্রচণ্ড শীতল একটা ঠান্ডা, সেখানে কন্ডাক্টরকে গেটের সামনে বা বাসের দরজার সামনে দাঁড়াতে হয়, সেই কারণে তাকে দরজায় দাঁড়িয়ে কাঁপতে হচ্ছিল সেই কারণে। তখন এবার তিনি যাত্রীটার উপর বা যিনি কুকুর নিয়েছিলেন তার প্রতি একটু রেগে যাবেন এবং পরবর্তী ঘটনাটা বলবেন। ইউ মাস্ট টেক দ্য ডগ আউট, হি সেড। তিনি তখন বললেন যে এই কুকুরটাকে আপনি নিয়ে যান, বাইরে নিয়ে যেতে হবে, কিছু করার নেই, এখানে থাকাই চলবে না। ইউ মাস্ট টেক দ্য ডগ আউট, আপনাকে অবশ্যই এই কুকুরটাকে বাইরে নিয়ে যেতে হবে। I shall certainly do nothing of the kind. You can take my name and address, said the woman. She had evidently expected the challenge and knew the reply. I shall certainly do nothing of kind. তিনি তখন বললেন যে আমি অবশ্যই এই জাতীয় কিছু করব না। ডু নাথিং অফ কাইন্ড এই ধরনের। ইউ ক্যান টেক মাই নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস, আপনি আমার নাম এবং ঠিকানা নিতে পারেন, মহিলাটি তখন বললেন। সি হ্যাড এভিডেন্টলি এক্সপেক্টেড, তিনি তখন এই যে
প্রশ্নটা করেছিলেন যে তার জন্য তিনি এক্সপেক্টেড দ্য চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড নিউ দ্য রিপ্লাই, এবং এই যে তার নেম অ্যাড্রেস দিতে বলেছিলেন এবং সেটা তিনি জানতেন, এবং সেই চ্যালেঞ্জটা তিনি স্পষ্টতই প্রত্যাশা করেছিলেন এবং সেটা জানতেন তিনি তার উত্তরটা। ইউ মাস্ট টেক দ্য ডগ আউট, দ্যাটস মাই অর্ডার। আপনাকে কুকুরটা বাইরে নিয়ে যেতেই হবে, এটা আমার আদেশ। কন্ডাক্টরটা তখন ওই মহিলাটিকে বললেন, আই ওন্ট গো অন দ্য টপ অফ দ্য বাস ইন সাচ ওয়েদার, ইট উড কিল মি সেড দ্য উম্যান। তখন সেই মহিলাটি বললেন যে, আই ওন্ট গো অন দ্য টপ অফ দ্য বাস ইন সাচ ওয়েদার, এইরকম ধরনের আবহাওয়াতে আমি কিছুতেই বাসের ওপরে যাব না। ইট উড কিল মি, এটা আমাকে মেরে দেবে, সেড দ্য উম্যান, সেই মহিলাটি বললেন। সাটল নট, সেড হার লেডি কম্প্যানিয়ন, ইউ হ্যাভ গট আ কাফ অ্যাজ ইট ইজ। তখন বলছে, না না, কোনো মতেই নয়, কোনো মতেই না। তার যে মহিলা যে সঙ্গী ছিলেন সেই সঙ্গী বললেন, ইউ হ্যাভ গট আ কাফ অ্যাজ ইট ইজ, আপনার কাশির মতো অবস্থা হয়েছে এখানে, কাপ মানে কাশি। ইটস ননসেন্স, সেড হার মেল কম্প্যানিয়ন। তখন তার যে পুরুষ সঙ্গীটি ছিল তিনি বললেন যে এটা বাজে কথা। The conductor pulled the bell and the bus stopped. The bus does not go until the dog is brought out. He stepped onto the pavement and waited. It was his moment of triumph. He had the law on his side. Everybody in the bus was on the side of the lady and her dog. They talked in raised voices. The conductor pulled the bell and the bus stopped. তার কন্ডাক্টর কী করলেন, সে বেলটা টানলেন মানে বাসটা থামানোর জন্য, এবং বাসটা থেমে গেল। দ্য বাস ডাজ নট গো আনটিল দ্যাট ডগ ইজ ব্রট আউট। বাসটা ততক্ষণ পর্যন্ত চলল যতক্ষণ ওই কুকুরটাকে বাইরে বের করা না পর্যন্ত বাসটা চলল না। হি স্টেপড অনটু দ্য পেভমেন্ট, তখন তিনি চলে গেলেন পেভমেন্ট মানে ফুটপাথে নেমে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। অ্যান্ড ওয়েটেড। ইট ওয়াজ হিজ মুভমেন্ট অফ ট্রায়াম্প। এখন এই ট্রায়াম্প মানে কি, কোনো একটা কিছুর জেতার মুহূর্ত, বা তিনি জিতে গেছেন এরকম, বা কেউ কোনো একটা কাজ করে নিজেকে গর্ববোধ করার মতো একটা, তাই তিনি কী করছিলেন না, একটা বিজয়ের মুহূর্ত, একটা জয়ের মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হি হ্যাড দ্য ল অফ হিজ সাইড, তার আইন তার পাশেই ছিল, পক্ষেই ছিল। এভরিবডি ইন দ্য বাস ওয়াজ অন দ্য সাইড অফ দ্য লেডি অ্যান্ড ডগ। প্রত্যেকেই বাসের সকলেই যে মহিলা এবং তার কুকুরের পক্ষেই ছিল। তারা দে টকড ইন রেজড ভয়েসেস, তারা উত্থাপিত মানে জোরে, প্রচণ্ড জোরে গলায় তারা চিৎকার করছিল। স্যামফুল, কল দ্য পুলিশ, লেটস অল রিপোর্ট হিম। বলছে এটা তো খুব লজ্জাজনক ব্যাপার, কল দ্য পুলিশ, পুলিশকে ডাকো। লেটস কল দ্য রিপোর্ট হিম, তাকে পুলিশকে ফোন করে তার রিপোর্ট, তার সম্পর্কে একটা ব্যাপারটা সবাইকে জানানো উচিত। লেটস মেক হিম গিভ আস আওয়ার ফেয়ার্স ব্যাক, তারা যেন সবাই তিনি আসুন এবং আমাদের ভাড়াটা যেন তিনি যেন আমাদের ভাড়াগুলো ফিরিয়ে দেন, এরকমটা বলছে।